custom views and full screen, etc. We gotta learn it. Yeah, review discuss I will record it and I will discuss it later to you guys. Don't worry. Haji? Nurwaya. So number one is normal, number second is page layout, page review, work group views, workbook views, the show and hide, the zoom, the window, the and macros. So number one is normal. Da kam waraka chita ustakari da normal da. Like sa walam chida Microsoft Word pa shakal ke, like the page pa shakal ke khema. No page layout ta barasham no gore masare, like the page pa shakal ke rata khai bai sono pages ta sara mawjud di. Auk normal band click no ta automatically umak adi page tarawali singa chita sara sheet ke khari. पेज ब्रेक प्रीव्यू के सिर्फ माता दा खिच आए त कम पेज के लगे निकल के न सिर्फ दा माता खिच आए त कम पेज के न दे द पारा दे द मुंगा पेज ब्रेक प्रीव्यू इस्तेमाल हो वापस नॉर्मल तराशन ओगरे ऑटोमेटिकली तासु बखल आदि हालत त वापस रावली ब्याराश ओगरे वापस ही मुसरा कस्टम व्यूज दी व्यू वही कतो तक कस्टम वही स्तादा ख्वाहि मुताबिक न कुचरत से एक्सेल तराशन दे से माय फाइल या एनी फाइल दे से न से जोड़ो मा जो तरकुम नेम सैलरी एंड एड्रेस वगैरह दाह से मुख्तलिफ किस्मा जैसे I'm taking the names so वगैरह दाह से यो सो रिकॉर्ड्स पुट अप कम दलता etc. Yunus अजी दा वर्कशीट की ज़ुकुमा खुदा दा वर्कशीट स्टाद दे वर्कबुक हिस्सा दा as you in Microsoft Word चकले यो सो pages usation आगता त document जोड़े तो changes वरखी के हुईस्ता document दलतो दास्ता book दे खुदा तबिया page break preview के खींच पदे book की तब कम page की लगे असल के लिए कम sheet की लगे पदी sheet के कम page के लगे आए स्टा पदे book 2 के पक sheet number 1 के कम यो page के लगे असल के लिए Zaka as we know, kachirata so last in tarashe, nuta so der pasana chata bilishe. Chipayo sheet ke munsara number of pages. Payo sheet ke number of pages sumra di masara der. Taso der pasana ha pata lago bilishe der really simple. 36 OA 36 3 crore 65 lakhs 67,000 728 pages the payo sheet ke thank you for your interpretation the normal ke just we see in page no za padish pa sheet ke pa page ke silikal ko aw biaz je kam de pa sheet ke pa page ke de silikal ko ma the excel pa memory ke kam index jod shwe de pai ke silikal ko او د سپزری باندې کومه د پوش اپ پمن سره کو یا هغه د پاره چې کوم الګوز استعماليږي الګوریتم استعماليږي نه هغه تمونګه لاست ان فرست آؤٹ لیف لیسٹ باندې زدا لیکل کومه چاہے ته وی لاست ان فرست آؤٹ وتا سر کی ویل کی پک میموری کې اثر کې لیکل دا سکیږي دا سره اصل کې ډیر موږ سره دا زه خو چې تاسو دا ایچ ان ایوریثینګ ټیچ کوم نو دا خو تاسو ته مخامخ چې سړي هغه ټیچ کوم میموری کې سکیږي this is totally different اصل کې دې کې چې کوم طریقه ده نو هغه ته مونږ لیف لیسټ وته لاست ان فرست آؤٹ ستاد کالم نه دی دا کالم دا د قصيو ډیفرنٹ ټایپس اف دا یو کالم دی موږ سره داسې او دا کالم مونږ د قصې پیسو کې تقسیم کړي نو دا په لاست ان فرست آؤٹ سره دا اصل کې دا ډیټا ځان سره میموري کې سٹور کړي فرست آؤٹ ګوره لومبه می دا آیټم واچو احمد علی سے فار ایگزامپل بیا سجاد بیا اکرام اور بیا واحد اس لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ جکم آخری ان شو دی اب لنبیوزی بیا واپس سے اور جکم لنبے ایٹ شو اب آخری وزی اصل کے لیے دی میموری نا خب ایکسل کی کم بیوٹی دا
زبردست بیوټي کدې طرف ریکارډ ډیلیټ کې او کدې طرف ریکارډ ډیلیټ کې پدې کې لیف او فیفو نشته اصل کې سره دی دا ډېر this is a very extra phenomenon of computer language too دا اگر BC students لپاره ډېر important دی او دا وي د دې سمجھ وی this is how we gotta get this so salaries we gotta get some sort of salary a به اوس پتا سو په بل کنفیوژن کې اخته شي او دا سه ای زبر خوشالم چې وای تاسو بیا دونه زر بن ختم I was really heavy yesterday او دا سه مسر اچ اوس ډیر مسر پدې کې کسٹم ویوز مطلب دا دی چې د خپل خوخه او زه ته لاړ شم او ما تاغه اوخی نو کسٹم ویوز تراشه نو go back custom views او زبر راشم اډ باندې په کلیک کما او دله ورکم my first view دا ټیک مارک پدې پیوم تاسو اوس دا ډیټا ما دې زنه پیسټ کړه او زرا روانم پیج ډاون تا دا ډیټا ما دیزه کې پیسټ کړه زبراشم دی کسٹم ویوز تا او دله به یو سیکنډ ویو ته ورکم لکه سیکنډ ویو او دا وزو کې کم باس بیا زرا لاند داسې هم دا ډیټا دیزه نه زه کاپی کوما نو که زه پیج ډاون تراشم داسې او دا زه پیسټ کما نو کسٹم ویو باندې کلیک کا زبراشم اډ ته دیزه نه او دله به زه ورکم تھرډ ویو او دا بز اوکے کم باس اس ما ته کسوی اف فرست ډیټا تلاړ شه ریلی سمپل کسٹم ویوز باندې کلیک کې اینڈ دین کلیک شو نو ګره هغه ډیټا ما اتوماتیکلی دی زه تر راي وست کسٹم ویوز ته واپس راشه سیکنډ ویو دلته شو کدي زه نه تاسو به اتوماتیکلی سیکنډ دی تر راوي کسٹم ویوز تراشه تھرډ ویو باندې کلیک ک شو کدي زه نه اتوماتیکلی ما به تھرډ پوزیشن تر راوي نو کسٹم ویوز وګوره دا ډېر یو ایزی میتھډ و چې کله شو کې نو اتوماتیکلی کولی شي چې تاسو دلته دا ډیټا ډېر په اسانه سره دی تراشي په دې کې وګوره که تاسو د دې دا تاسو ډیلیټ کوئ وګوره دا یو کین ډیلیټ آلسو او کله تاسو بل اډ کوئ نو اډ کولای شي په دې کې یو دوه کمانډ دي چې هغه تاسو له صرف ډیسکس کوم په دې کسٹم ویو کې ګوره چې کله دا ډیټا از کسٹم ویو تراشم اډ دا لومبي نمبر آپشن خو ستا پرنٹ سیټینګز آنسر ساتي پرنٹ سیټینګ بتا سو وای چې پرنټینګ څنګه کیږي ایکسل کې نو چې کله تاسو پرنٹ سیټینګ غستی کنه یا دې زنه تاسو چرته دې پیسټ اپ تراشه او زه تم چې لیفت دونه والا او رائټ دومره والا وغیرہ وغیرہ نو دا لیفت او رائټ غستو دا پر لکه سدي تراشه ما او زه تم چې وای دا مارجن کې دا لیفت ټاپ باټم رائټ دا ځان تواخلا نو دې ته پرنٹ سیټینګ وینا زما پرنٹ سیټینګ سره سکار نشته دی خو په دې کې یو عمل دی چې هغه ډېر زیات امپورټنٹ دی کسٹم ویوز کې اډ باندې کلیک کا او زه در کوم چې مای فرست ویو او دا هډن روز کالمز اینڈ فلټر سیټینګز دا بز اوکے کم باس په دې کې کوالټي څه ده کچره دا ډیټا تاسو ټول انتخاب کړل داسې او کنټرول 9 سره هایټ کړه کنټرول 9 سره هایټ کیږي کنټرول شفت 9 سره واپس هایټ کیږي نو ګوره یو کس ماته وی چې دا ډیټا ماته اوخایا نو کو چرته ز کسٹم ویوز تراشما دیکھو ماته ډیټا مخې هغه زه ته میراولي چې کومه ډیټا تا هایټ کړی به اتوماتیکلی تا ان هایټ بم کیدتا نو ګره دا شو کدي زه نه نو ګره هغه ډیټا هم راته خولا او هغه چې کومه ډیټا ما هایټ کړو نو هغه راته راکړه اوس ګوره زستا سو مخ کې دا ټیک مارک لری کوما که زه کسٹم ویوز تراشم دي زه نه او بیا اډ باندې کلیک کما او دل زور کوم چې مای ویو او ګره دا ټیک مارک ما لری کدي زه نه او دا مې اوکے کباس اوس راځم یو سوروز ما دي زه نه کنټرول 9 سره هایټ کړی او یو ځای کې ولاړې ما زه غواړم چې دغه ډیټا زه وګورم نو زه به راشم کسٹم ویوز ته اوس یې چې شو کوم نو صرف ما ته ازې ته مې راولي خو چې څونه روز ما هایټ کړي دي نو هغه ما ته نه راکړي ډېر دا زموږ د کسٹم ویوز خبره وه چې په دې شیټ کې تاسو ډېر په اسانه سره یو ځای نه بل ځای ته ځئ نو دا یې دپاره موږ دا کسٹم ویوز استعمالوو که زه غواړم چې دا ډیټا دا کم ډیټا چې ما سره ده په فل سکرین ما ته وښایه نو ګوره فل سکرین کولی هم شئ تاسو وداوټ menus this full screen data بیا ګوره ورپسې ما سره شور هایټ دی نمبر 1 فارمولا بار دی ګریډ لاینز دی هیډنګز دی چې کوم ان دی لومبې دی ته وګورئ نو ګوره فارمولا بار ختم کا ګریډ لاینز ختم کا هیډنګز راته ختم کا داسې او چې کله دا ټیک مارک دی ځنه آن کې ګریډ لاینز راته راکړه ګوره دا لاینز او دا فارمولا بار راته راکړه نو فارمولا بار به درکړي دا رولر ولې آف دی ځکه تاسو ګړمبې دلته پیج لی اوټ ته به راځئ نو هلته تا ته خطکش ته درکوي نو چې کله ما وګورئ تاسو دا پیج لی اوټ آن کړئ نو دا رولر تاسو له درکړي چې کله دا ټیک مارک آف کړو نو دغه رولر تاسو ختم شو او چې کله ټیک مارک واپس آن کړو نو دغه رولر تاسو له واپس ته درکړي
بیا راشي وګورو پسې میسج بار دی میسج بار د پاره اصل کې تاسو بٹن والے او په بٹن به تاسو ایچ اینڈ ایوریثینګ کوي دا میسج بار څنګه اون کیږي دا غي تاسو لږه سمپل اگزامپل درکما زبراشم افیس بٹن تا رابشم ایکسل آپشنز تا او بیا راشم دې سينو ګوره جست دلته به دا شو ډیولپر ټیب ان د ریبن ته ټیک مارک آن کما او دا بزو کې کم باس او چې کله ډیولپر تراشم دې سه کې او د انسرټ باندې وګوره دلته ز کلیک کم دې سينه دا ډریګ کم داسې نو وګوره ریکارډ باندې به کلیک کما او دا بزو کې کم باس او چې کله تاسو شیټ نمبر 2 تراشه نو وګوره دا دې سينه سټاپ کا باس سټاپ وګوره دې شیټ 1 دې د پاسه ولیکا چې go to sheet number 2 etc دا کیسه کو sheet 2 نو ګوره چې کلم تاسو په دې کلیک کوئ دې به اتوماتیکلی تاسو sheet 2 ته راولي اوس دا فایل ز سیف کول غواړم let me save that so go back office button excel options and then show developer tab in the ribbon دا ختم کا اوس وګوره راشي دې سه نه just come to page layout sorry دا فایل به ز سیف کوم ځان سره او په ډیسکټاپ باندې له ورکم چې دا سما database file دی and then د ما دوی چې تاسو کې what are you doing here چې کلم تاسو یو بٹن اغستې وي او ته غواړئ چې هغه صحیح طریقې سره کارو کی نو تاسو به د سیویس ټایپ ته براشه او د زنه ایکسل میکرو انیبل ورکبوک په دې ځکه والے اوسه سیف کې نو تاسو له بس پرابلم نه درکې په دې کې مصیبت څه دی زه تاسو ته هم د ماته یو وارنینګ را ترا کې نو رس کار نشته داسې نو تاسو د ډیټابیس فایل تراشه نو ګوره دلته ماته دا وارنینګ را ترا کې ګوره دا میسج وارنینګ نو تاسو دلته دی ویو باندې کلیک کړو ګوره میسج بار راکا یا میرا کور راته نو هغه تاسو له آن اف کړئ تر څو پر چې دا بٹن ته آن کړنی تاسو په دې باندې چرم کار نشئ کولی نو ګوره سبا د آپشنز تراشما enable this content and then click OK نو ګوره بیا علي تاسو کوم دی شیټ 2 تراتلی شنو دی آینده چې کلم ته دا فایل خلاصه نو طالبہ دا میسج بار درکې it will give you a message bar here and then go back view and دا غینه پس چې کوم دی دا میسج بار دا ټیک مارک تاسو وګوره آن اف کولای شئ تاسو you can do that دا غینه بعد موږ سره وګوره زوم دی نو وګوره زوم څنګه کوي تاسو ډیټا بزماده نه دی پکار زبراشم زوم تا نو 100% دا ځان تر نږدې کول غواړي اوکې کدي څه نه داسې 100% چې تکې دلته کې فټ کسٹم ولور کول شي لکه سلور سوا نو ګره د قصه سایز ولا کومول زیاتول شي زوم ته واپس راشه سلفي سده کدا سي نو ګره سلفي سده کولم شي زه غواړم چې دا په دې دا کم لیکل چې ما انتخاب کړی دي دا په دې سکرین ماته فټ کا د زوم تراشه ما دا فټ سلیکشن کوم دا اوکې کوم باس نو ګره ماته اتوماتیکلی دا راته فټ کو زوم تراشه دې نه پس وګوره دلته واپس 100% you can get it back یا دې نه 100% تاسو والے او کو زوم ټو سلیکشن کوي نو دې ځای باندې کلیک کا او مې تاسو په دې سکرین باندې فټ کی او تاسو لیکل با خو دې خو تاسو سره نه ویډیو بیا وګوره تاسو یو بل کمانډ الریډي ویلو چې اپ مایکروسافټ ورډ کې مو شاید نیو وینډو وته ویل کیږي نیو وینډو مطلب دا دی چې دوه ترمنځ یو لینک جوړ شي دوه ترمنځ یو لینک جوړ شي او ته چې کله په یو کې چینج کړي نو هغه بل کې اتوماتیکلی دا سره راځي نو وګوره ته نیو وینډو تراشه دا غي مال یو ډوپلیکیټ کاپی را ترا کړ اوس وګوره دا فعل دا کمانډز بریک دې کمانډز تراشه څخه دا نیو وینډو سره تعلق ساتي نو دلته کې وګوره شو سایډ ویو سایډ بای سایډ دا څه وګوره اوس چې کله دې کې چینج کړي لکه زور کوم چې ایمپی نیم ایټسټرا دا سي وګوره ایمپی نیم دا غي سایز زیاته کمه وګوره دوه سایډز ته کیږي نزو در کوم چې امپلوی نیم یا اونلی نیم نو وګوره اپلای کول شي دا سي او شو سایډ بای سایډ واپس کلیک کنو وګوره ما سره ختم شو دا یو سکرول کوم نو دا برم ما سره سکرول کیږي نو که چرته زه دا ټیک مارک وګوره سینکرونس سکرولینګ دا ختم کما نو وګوره یا بده ما سره دا یو سکرول کی خدا بل په خپل ځای پروت وي او که د یو پوزیشن زدا سه لګ زیاته کما او د یو پوزیشن کم دا سه ریسیټ وینډوز پوزیشن تراشه نو وګوره پوزیشن بالکل دوانو یو شان کو نو دا د شو سایډ بای سایډ دا د سینکرونس سکرولینګ او دا موږ سره د وینډو پوزیشن کار شو go back another one here واپس راشه اوس کته ډیر زیات فایل خلاص کړی دی زینا نو دا ټول ماته ارینج ک ترتیبه کا نو ارینج آل تراشه دی زینا ټایل فارم کې را تراولا نو ټایل فارم کې بدل درکی بیا ارینج آل تراشه هوریزونټل والا دی زینا افقی به تاسو درکی ارینج آل تراشه ورټیکل را توالا مودی به را ترا کی لاس and arrange all
کیسکیډ راته وایي. نو کیسکیډ فارم داسې به درکړي دره. کیسکیډ دا مطلب لکه څنګه چې کتاب کې تاسو یو فایل لیکئ که نه، دا زموږ څنګه چې المارۍ کې تاسو کتابونه ایږدئ نو دا زموږ کیسکیډ فارم ورته وایي. د هغې نه بعد وګورئ زه غواړم چې کومه وینډو ما سره په خپل ځای موجود وي نو هغه به دې ټول سکرین خوره کړه نو اټومیټیکلي ما دې په دې سکرین باندې خور کړي راته. بیا راشي ورپسې وګورئ فریز پینس دي. د دې څه کار دی؟ فریز پینس، فریز ټاپ رو، فریز فرست کالم. لیټس سی دیز آپشنز. ګورئ که چېرې تاسو سره دا فریز کمانډ چېرته اپلای وي او دلته کې تاسو سره وګورئ داسې کنټري وي، داسې ایمیل وي، داسې زپ کوډ وي یا دغسې ویلیج وي یا داسې وغیره وغیره. اوس که زه داسې راځم لاندې که نه نو ما نه زما هیډینګس هېرېږي چې دلته خو به زه نوم ورکړم حامد خو چې واپسې ما سره څه دي. نو زه غواړم چې دا ایډرس او دا نیم اینډ د سیلري د کنټري د ایمیل د ویلیج دا ما سره په خپل ځای باندې فریز پاتې شي، منجمد پاتې شي او دا ډیټا ته لاندې اپ ډاون ځي راځي داسې. ریلی سمپل. فریز پینس ته راشه، لومبې فریز ټاپ رو. سونه آسان. وګورئ سونه په ایزي طریقې سره اوس زه نوم لیکلی شم، صحیح ده که نه؟ په پرنټ کېږي هماغسې، خو صرف ما سیلري اینڈ دین سے جلال آباد، ٹھیک ہے نا، جلال آباد افغانستان ایمیل وغیرہ وغیرہ داسې. نو مطلب دا چې دا ما سره فریز شو. که زه یې واپس انفریز کومه نو زه به راشم فریز پینس ته انفریز پینس. نو ګوره بیا چې کله موو ډاون کېږم داسې نو زما هیډینګ اټومیټیکلي ما سره پټېږي راته. بیا فریز پینس نه بعد چې کوم دی فریز فرست کالم، لکه دا لومبی کالم چې ما سره دی دا فریز فرست کالم ما سره لکه زه ورکوم چې سه آی ډي، نیم، ایډرس، فون، کنټري، ایمیل وغیرہ وغیرہ. اوس داسې که نه ډیټا دې طرف دی. زه غواړم چې دا کالم دی خو ځان سره فریز کړم. فریز فرست کالم. وګورئ داسې. اوس که تاسو ډېر دی خوا داسې راځئ لکه داسې جنوري، فبروري، داسې مارچ، اپریل، مې، اګست، مې، جون ایټسټرا. نو ګوره داسې که تاسو منت لیکلي نو دغه به تاسو ته نه پټېږي. وګورئ په خپل ځای به تا سره پروت کړي. او چې if you do not want نو unfreeze panes واپسې ختم کړي. اوس که چېرې تا سره داسې لکه دې ځای کې تا چېرته یو دوه کالمز دلته د اغستي داسې کنټرول شفټ پلس او دلته لیکلي چې say for example ضیا انسټیټیوټ داسې دې جوړ کړي نه او زه راشم دلته ورته وایم say ضیا انسټیټیوټ انفارمیشن ټیکنالوجي او د هغې نه بعد چې کوم دی زه ورته ورکوم say جلال آباد افغانستان. وګورئ داسې. اوس ما ته یو بس وي چې که چېرته زه ویو ته راځم او دې ځای نه فریز فرست کالم ټاپ رو دا کومه نو دی خو ما صرف دغه یو ځای راته کوي او نور خو بیا ما سره اپ ډاون ځي راځي. نو زه به داسې کار وکړم چې دا به زه انفریز کړم او د خپلې خوښې مطابق په دې ځای کې زه کرزر ودروم او بیا به تاسو کوم کمانډ استعمالوئ فریز پینس. here we go. اوس وګوره ټوله بره هیډینګ ما سره چې کوم دی په خپل ځای باندې پروت دی. and if you do not want نو بیا راشه unfreeze and then you guess what I have to go. ډېر ایزي طریقې سره. so بیا split هم د فریز پینس په شان کار کوي. split نو ګوره دې split ته راشه داسې سوري وګوره دا لږ اپ ډاون کولی هم شي داسې خو هغه تاسو اپ ډاون نه شو کولی. وګوره دا لږ ډاون کولی هم شي خپله باندې داسې صحیح طریقې سره. وګوره split ختم کړه دې ځای نو فریز د یو ځای نه بل ځای ته موف کېږي نه خو split د یو ځای نه بل ځای ته موږ سره موف کېږي او کار یې یو دی. هایټ که دا واپسې ان هایټ کا اوکې که دې ځای نه Save workspace is a very popular command in Microsoft Excel and we mostly use this one in each and every day in each and every offices. ګورئ لکه save workspace څه پر استعمالیږي. ګوره تاسو خو چې یو فایل سیو کوئ نو at a time په یو نوم باندې صرف یو فایل سیو کوئ که نه او زه غواړم چې درې څلور فایل په یو نوم باندې سیو کړم او درې څلور فایل په یو نوم باندې خلاص کړم. د هغې دپاره چې کوم کمانډ استعمالیږي نو هغه موږ سره سیو ورکسپیس دی. what do you mean by save workspace؟ ګورئ لکه زه ورته ورکوم چې دا زما فرست فایل دی او دا زه سیو کومه ډیسکټاپ باندې او دې زه ورکوم چې دا زما فرست فایل دی. بس
او دا به سیف کم دلته داسې بیا راځم دې ځای نه نیو ته او زه کوم چې دا زما سیکنډ فایل دی او دا کنټرول اس سره سیف کوم په ډیسکټاپ باندې او زه کوم چې سي دا زما سیکنډ فایل دی او بیا نیو ته راځم داسې زه کوم چې دا زما تھرډ فایل دی او کو دا مې سیف کړ دلته نو ګور دا زما this is my third file and then save اوس غواړم چې دا ټول فایلونه په یو نوم باندې سیف کړم او دا په یو نوم باندې خلاص کړم زه به سیو ورک سپیس ته به راشم او دلته ګورې په ډیسکټاپ باندې دلته به زه کلیک کړم ډیسکټاپ او دلته به ورکړم چې say total files او دا به دې ځای نه سیف کړم بس دا کلوز او ګورې په دې آیکن کې او په دې آیکن کې ګورې تاسو ته فرق ښکاري چې په دې کې تاسو سره 3 فایل ځای شوي دي او په دې کې at least صرف یو فایل دی when you double click on it the whole 3 files will be opened automatically دا 3 قسمه فایل به تاسو سره خود به خود چې کوم دی هغه خلاص بشي سره ډیلیټ کیږي او خامخا به ځکه دې لینک خو هغې سره دی که نه دی خو صرف ځان سره روچتوي چې دا فایل کوم ځای کې پروت دی صرف ځان سره روچت کی نور خو دې داسې نشي کولی که هغه ډیلیټ شو نو دی به تاله نه دا یې کاپي خو تاله نشي در کولی دی the original file deleted the file will be deleted automatically from save workspace file د دې نه به تا سره هغه اتومیټیکلی ختمیږي دلته چې کله دا فایل تا ختم کړي بیا دې سره دا اتورټي نشته چې هغه فایل دې راواخلي ځکه دې دپاره موږ دا سیو ورکسپیس استعمالوو سویچ ونډو ته وګورئ سویچ ونډو څه کار کوي کم یو فایل ته ځای دی ته دې بل ته راشئ داسې دې بل ته لاړ شئ داسې شارټکټ یې دی کنټرول F6 چې کله تاسو کنټرول F6 وښئ اټومیټیکلی تاسو یو فایل ته بغیر د سویچ ونډو نه یو ځای بل ځای ته یو فایل ته تللی شئ کنټرول F6 سره بیا راځو سره کې ډېر میکروز ته last one command there is called macro already تاسو ته پته و چې د ریکارډینګ پرپز دپاره استعمالیږي دلته کې میکرو موږ زیات کړ د فنکشنز اپلای دلته میکرو دونه خاص کار نه کوي میکرو موږ صرف د فنکشن د اپلای کولو لپاره استعمالیږي یو میکرو چې کله موږ استعمالو just for the sake of to apply a macro recording on a function ګوره موږ ته صرف already پته ده چې صرف او صرف موږ سره د سم شارټکټ شته د نورو فنکشنو شارټکټ نشته دی نو د میکرو په مدد سره موږ د هغې شارټکټ هم جوړولی شو we can make them how let me show you here ګورئ که زه دې ځای نه راشم سیلري او دې ځای کې زه دلته ورکوم چې ما ته ټوټل راته راکړه نو که زه ټوټل روباسمه نو آلټ په د کیبورډ نه ونیسئ مساوي به یو ځل ووهئ او مساوي به بیا ووهئ بس وګورئ څومره سمپل اټومیټیکلی ما ته راکړه داسې it is given اوس غواړم چې د یو بل فنکشن زه شارټکټ جوړ کړم یا یو میکرو جوړه کړم زه به راشم ویو ریکارډ میکرو ته او ګوره میکرو شارټکټ جوړه کړه A یا کنټرول کیو چې کله زه پریس کړم ما ته میکرو وګوره SUM سم او دا ټول به زه والم دې ځای نه او دا به زه انټر ډریګ کړم بس یا یو بل فنکشن دی به زه ایوریج ورته ورکړه داسې انټر یې کړه نو ما ته ایوریج راته راکړه زه به راشم وګورئ دا میکرو به سټاپ کړم اوس چې هر ځل زه کنټرول کیو وهم نو ما ته به څه راته راکوي وګوره ایوریج ما ته ضرورت داسې نشته دی که دا د یو کس وي چې صرف مونږ د یو فنکشن د سم دپاره آلټ به ونیسئ مساوي به دوه ځله ووښئ آیا داسې یو بل فنکشن شته چې هغې له مونږ شارټکټ ورکړو سوای د میکرو نه مونږ دا طریقې نشو اپلای کولی دلته میکرو کې هلته مایکروسافټ ورډ کې به تا ریکارډینګ وکړه او هیډینګ به تا راوسته اوس هلته هیډینګ ضرورت هم تا ته نشته دی ډو ناټ نیډ only you need to work with macros only for recording purpose on functions if we apply macro on functions we can give shortcuts to any function هر یو function ته تاسو shortcuts ورکولی شئ او د هغې د لارې نه کولی شئ چې به یې اسانه توګه سره یو function اپلای کړئ بیا راشئ دې ځای نه وګورئ view macro ته step into check کا یو check کا وګورئ د دې function ما ته ضرورت نشته دی یو لاین check کا که چېرې زه دې ځای نه دا سټاپ کړم دلته ګورئ ښه دلته دا میکرو د ما سره اټومیټیکلي خلاصه کړل راته زه دې ځای نه یو لاین چې کوم څه مشکل خو پکې نشته په میکرو کې د هر یو میکرو شاته یو خپل کوډینګ کیږي
سټپ ان 2 تراشه دا د کوډینګ دی افیکټ سره به تاسو یو لاین مخکې ځای افیکټ او چې کله رن شي الله به تاسو اتوماتیکلی انسر به درکړي ګوره ما ډیلیټ کړو کنه خو افیکټ سره اتوماتیکلی یو لاین چک دا سوزه پر دوه امپورټنت دی نه پروګرامرز لپاره امپورټنت دی چې کله میکرو رن شي نو ماته یو میسج راکا edit changes پکې راولم کنه ماته یو میسج راکا چې your macro has fired successfully یو میسج راکا msg box خدا آکسان پوری چات چې کوډینګ یادي your macro has expired successfully ठीक है ना we be information comma work done ठीक है ना دا मुसरे सिंपल कोड में उस गोरे जरा आजम चिक्को में यो पयो मैक्रो तराश व्यू मैक्रोस था स्टेप इन 2 तराश यो इफेक्ट सरा और हम योर मैक्रो हैज फायर्ड सक्सेसफुली मैसेज यो अकस्मात हुई नहीं यार यदि पसे माता काउंटर आता रहा यो थे हम खा बस राजो सिर्फ दा फंक्शन चेंज कवा सिंपल उसको को रेजर आजम काउंट कंट्रोल क्यू अत्यधिक करना मासर डायरेक्ट तक कोड तो जो चेंज कवा कोडिंग बस यो तो मेरा जी खपल मैक्रो जोड़ो मखाए पर बताओ कोडिंग कवे ना तो सिंपल मैक्रो बताओ सो जोड़ो कम माई मैक्रो और दा क्रिएट करे से ना बस जो दा से मैक्रो जोड़ो फिलहाल बताओ सो कोडिंग ने पे के सिर्फ यो मिसाल दर को मा चौदह वैल्यू कैलकुलेट कियो माता आंसर रा तरह की नो dim a as integer dim a as integer dim b as integer dim c as integer a equal to input box enter your name enter your first value and then go where does it be equal to input box enter अस्तासु ले मिसाल दर कोमा नूर अस्तासु को इस दके इस दके की जरूरत है निश्चित फैले तासु ने पे के पदे बांधे well into a कसबा चलते टीचर शोने चाहते यो मिसाल वर्के result equal to NA and C that's it as just I took a message here no gore de da para kaza macro tarazam the macro ki kaze run ka my macro rane ka no mate enter first value motor ka 900 chakale me okay ka mate deme value work mote ve da chakale me okay ko no mate answer ra ka 1780 us de macro razio shortcut work ko ma no ya khuda macro bas delete ka ma delete column shmo gore delete ka de zena bas yes no gore aga macro ma sara automatically khatma shura sara او یا دی له شارټکټ ورکوم نو ګره دی له ورک کنټرول W اوکے کدی سے نا او دام کلوز کا کنټرول W سره بتا سره اتوماتیکلی هغه میکرون کیږي وګوره سونه زبردست طریقې سره دی ماده پراپر آنسر راغلی so this was the whole story of your Microsoft Excel डेवलपर दा तुम जैसे चोंचो की तरह नहीं है other developers the para de those who work on code याद साथे डे developers तर सो परिचिता सो Microsoft Access programming नहीं वेले देख दा से कमांड शतल छपाई के तासु बगैर कोड यो कार के दा पोर्शन कंट्रोल मैक्रो सरे देता सरा दा पोर्शन ता सर XML HTML वेब डेवलपमेंट सरे दे डेवलपमेंट डिजाइनिंग ना देख दास यो शतल छपाई बाय त कोड न बगैर कारो के लकस मिसाल तासु लर कबल कमा सर दा टेक्स्ट बॉक्स थे यो दा टेक्स्ट बॉक्स तो करे दा आम दा सिकार न की जमारो न दलता इट नेवर यो दा टेक्स्ट बॉक्स शुमा सरा और दास यो बलियो टेक्स्ट बॉक्स दा से वाला दा डायरेक्ट करने की तरसो परिचिता पागे दा पास कोडिंग नहीं करे और दास यो बटन दे जेना वाला दलता यो दा बटन वाला यो दे जेना यो बल बटन दा से वाला एक्सेल माले दा टोली प्रॉपर्टीज रखीन जो वाले दा से कमा दा तराश कैप्शंस ता और दे लवर के कैलकुलेट और दे लवर करे जेना कैप्शन की क्लियर दा से कमास वगैरह तक क्लियर होता वर्क करते हैं उसको रेज़ कैलकुलेट कोडिंग को हम दास के
کټا سریا کې شبا زه د دې کوم دی حال دغه چې کې سیریز چې of course سویل چې پکې جوړ کوم وای اوه ډیټابیس مایکروسافټ ایکسس صرف ډیټابیس دی او ما ډیول پر ستا ډیول پر دی اصل دلته خو موږ نشو کولای صرف په پلین ډیټابیس استعمال وکړو ګورئ یو مثال تاسو له درکم کوډینګ شروع کا me.textbox3 equal to val into me.textbox1.text plus val into me.textbox2.text ګوره لکه دا ترڅو پر ډیر تاسو پروګرامینګ سره انټرست نه کنا ایکسس هم یو کال یو نیم کالم نه ویلې ایکسس صرف ایکسس تاسو په دې د دې مثال ګوره څه دی تاسو راس یو مثال درکم اساسه په تاسو لک پی کما کنا تاسو کله میتھمیٹکس تاسو کوي نه a plus b دیکھنا دا c ستا ټیکسټ باکس 1 ټیکسټ باکس 3 دا اصل کې ډیر او دا ستا ټیکسټ باکس 1 دی او دا ستا ټیکسټ باکس 2 دا دواړه جمع کی او رزلټ ټیکسټ باکس 3 ته ورکی د دې نوم ما سره سره پراپرټیز کې دې نوم وګوره کنه ټیکسټ باکس 1 د دې سنوم دی ټیکسټ باکس 2 د دې سنوم دی ټیکسټ باکس 3 دا دواړه جمع کا او دې کې ماته انسر راک کوډینګ کې ماده لیکلې دي د دې پسې ګور نور هم د تلګه سان کم نور دام لري کا ګورې ښه دام لري کا دلته دام لري کا دې ځکه او دام لري کا دې زینا او دام دې زین لري کا بس نور اسانه دله نمبر کا T1 دله ور کا T2 او دله ور کا T3 بس دله ور کا T3 دله ور کا T1 دله ور کا T2 done سونه سمپل شو به زه غواړم چې تاسو سناسه از د کیسه او دیول باندې کلیر د پاره T1 دا T2 دا T3 دا کلیر کراتا ګوره اوس دې زنه ګوره اوس پیرنټ کو اسه دې خبره ترانه چټیول پر څنګه کار کوي 89 78 कैलकुलेट का वन क्लियर है का ख़त्म बसो करे टोल बाय कोड्स हर सिरी जिससे कवे तासो बाय कोड कवे कता वाले च पयो बटन मा द्रि सलोर कोडिंग के या बदलते क्रैश दाए द पर केस इस्तेमाल के डिम काउंटर एज इंटीजर अदर कम चे काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1 सेलेक्ट केस काउंटर केस 1 दारातों का और केस 2 सरातों का T3 उम्दा करावाला उम्दा कॉपी का पेस्ट का सरातों का मनफी रातों का ब्या केस 3 सरातों का पेस्ट का और तकसीम रातों का दिसे ब्या केस 4 जाओ पसीदा से पेस्ट का और ज़रब रातों का असल के लिए और ब्या दिसे ना काउंटर इक्वल टू 0 और ब्या एंड सेलेक्ट कोडिंग को बस कवे दास अब माला बस करता उस मतलब दा चकल तासो कोडिंग कवे कना दा है यो यूनिक मेथड दे उस पयो बटन में तासो सोने च तासो वारे अकमरा बस कोडिंग तासो तो ज्यादा तो दल दे फिलहाल दिस इज रिडिकुलस फॉर यू गाइस व्हेयर और कम च 90 और 4 कैलकुलेट का अवल जमे को बे मनफी को बेस तकसीम को और बे माता ज़रब का एट अ टाइम क्लियर here we go
تو ډیولپر کې داسې کار نشته یا به تا ویجوال بیسک ته راولي یا به ته مایکرو سټارټ کې یا به ته پروګرامینګ کې اصل کې go back Excel options and then take developer off and then go. So your work is done here. Your external functions the nama khula خلاص کړنه the option ته به ټیچ کو خو بګشتا